Good morning to all the students and participants. It is our important meeting, actually, the career opportunities for the commerce and management graduates. We have been conducting many career options. Like one of the career options is that to become a income tax practitioner. It is called as a registered income tax practitioner. It is like a CA, they are also able to do the part of the work, and then they have various, avenues, and then they can improve their income levels also. And he will also cite some of the examples how they, uh, charge, how this practitioner profession is fetching the people. So he will, and also you were doing a sort of a service to the society also, because how to pay the taxes regularly and make our government strong. That's it. Okay, now we have a speaker, CA Prudhviraj Garu. Just I have got a pleasure to explain about his brief. CA Prudhviraj Mattapally is an associate member of Chartered Accountants of India from 2019. Thereafter, he immediately established an independent firm called Prudhviraj and Associates to cater to the needs of both corporates and non-corporates in the areas of taxation, audit, and finance. From the initial days of his career, he started appearing before various tax forums, ITAT, Income Tax Appellate Tribunal, CESTAT. Sir, is it Central Central Excise Excel and and Service Tax Appellate Tribunal appellate. and others, and resolved diversified tax disputes through his convincing style of arguments, due to which he was able to develop associations with advocates appearing in the High Court as well as Supreme Court, chartered accountants, and tax practitioners. His efficiency in the areas of direct tax litigations with equal weight to indirect taxes brought him name and fame in short tenure. He is always ready to render valuable service, advice, and support to startups and young professionals. So, sir, now this session is handed over to you for to start. Sir. Thank you. Thank you, Prakash, here for opportunity. Okay. Good morning to all the audience. Today's topic for discussion is income tax practitioner as career and prospects. Before going into the subject topic, I would like to enlighten you about income tax. Tax means, first of all, if you understand some basic concepts about tax and income tax, then you can be a good income tax practitioner. సో ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అనేది ఇండియాలో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కొత్తగా వచ్చింది ఏం కాదు. ఇట్ హ్యాస్ వెరీ ఓల్డ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ. అంటే రాజుల కాలం నుంచే ట్యాక్స్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామీగా ఉంది. అంటే ఫర్ ఏ కింగ్డమ్, వెల్త్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫర్ గెటింగ్ వెల్త్, కలెక్షన్ ఆఫ్ taxes from people is one mechanism. Origin of taxation in India dates back to ancient Indian period. Even Arthashastra and Manusmriti wrote about tax collection mechanisms and the way in which tax should be collected from the people, and how the collected tax should be used for the welfare mechanisms, welfare schemes. So ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఆదాయ పన్ను. ఒక పర్సన్ కి వచ్చే ఇన్కమ్ పైన కలెక్ట్ చేసే ట్యాక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఆ ఇన్కమ్ ఒక పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ, అంటే హిందూస్ కి ఒక అడిషనల్ ప్రివిలేజ్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏంటంటే 2 డెసిగ్నేషన్స్ వస్తాయి. అలా ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో వాళ్ళు ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయొచ్చు, అండ్ దేర్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ కెపాసిటీలో కూడా వాళ్ళు ఒక యాక్టివిటీ చేయొచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ హెచ్యుఎఫ్స్, కంపెనీస్ కానీ, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్, ఇన్ అడిషన్ టు దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్. అంటే మనం అపార్ట్మెంట్స్లలో ఉంటాం. అపార్ట్మెంట్స్లలో అక్కడ ఫ్లాట్ ఓనర్స్ అందరు కలిసి ఒక అసోసియేషన్ లాగా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళకి కావాల్సిన మ్యూచువల్ నీడ్స్ అన్నిటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటా ఉంటారు. దీనికోసం వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూషన్స్ పెడతారు. ఆ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ని ఎవ్రీ మంత్ స్పెండ్ చేసుకుంటా ఉంటారు. సో దీన్నంతా ట్రాక్ చేసుకోవడం కోసం ఒక బాడీ ఫామ్ అయినప్పుడు, ఆ బాడీ చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ ఒక రిజిస్టర్డ్ రూట్ లో రావాలి. దానికోసం అని అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనే ఒకటి సొసైటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని
దాంట్లో వాళ్ళకు ఇన్‌కమ్ జనరేషన్, దాని స్పెండింగ్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ జేస్తారు. సో, బేసికల్లీ డైరెక్ట్ టాక్స్ అంటే డైరెక్ట్‌గా ఒక పర్సన్ ఎర్న్ జేసే ఇన్‌కమ్ నుంచి కలెక్ట్ జేసే టాక్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ టాక్స్. ఇండైరెక్ట్ టాక్స్ అంటే మనం జీఎస్టీని మేజర్ ఎగ్జాంపుల్‌గా తీసుకుంటాం ఇండైరెక్ట్ టాక్స్‌కి. ఇండైరెక్ట్ టాక్స్ అంటే ఒక గూడ్‌తో గాని, సర్వీస్‌తో గాని టాక్స్ యాడ్ అయ్యి, ఆ గూడ్ ఆర్ సర్వీస్ ఎండ్ యూజర్‌కి రీచ్ అయినప్పుడు గవర్నమెంట్‌కి టాక్స్ వస్తది దాని నుంచి. సో, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్స్. డైరెక్ట్ టాక్స్‌లో అలా ఉండదు. ఒక పర్సన్‌కి తను ఆ ఇయర్‌లో ఎర్న్ చేసిన ఇన్‌కమ్ మొత్తం పైన గవర్నమెంట్ ఆ ఇన్‌కమ్ బేసిస్ మీద అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ స్లాబ్ రేట్స్ ఎట్సెట్రా విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ వాటి బేసిస్ మీద టాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తది. సో, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ టాక్స్. సో, ఇన్‌కమ్ టాక్స్‌లో జనరల్‌గా ఉండేవి 3 టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్. అంటే బ్రాడ్‌లీ క్లాసిఫై చేసి అసలు ఇన్‌కమ్ టాక్స్‌లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటది అని సింప్లైజ్డ్‌గా చెప్పాలి అంటే 3 కైండ్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద రిటర్న్ ప్రిపరేషన్ యాక్టివిటీ. సెకండ్ వన్ ఈస్ ద అసెస్మెంట్ స్టేజ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ అపీల్ స్టేజ్. First one is the most important activity and tax consultants like you play major role in the first phase. I mean, second two kuda ante important. There also you can play a major role. But first one is the place where tax consultants get a greater opportunity. Second stage and third stage లో ఎక్కువ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ అండ్ అడ్వకేట్స్ ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తారు. బట్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ tax consultants like BCom graduates who are into practice under the designation of income tax practitioner plays major role. రిటర్న్ ప్రిపరేషన్ యాక్టివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఎందుకు అంటాము అంటే ఇండియన్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ వర్క్స్ ఆన్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ బేసిస్. అంటే మనము మన ఇన్కమ్ ఇంత ఉందని మనమే గవర్నమెంట్ కి డిక్లేర్ చేసి ట్యాక్స్ కడతాం. గవర్నమెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చేసి మీ ఇన్కమ్ ఇంత ఉంది మీరు ఇంత ట్యాక్స్ కట్టండి అని ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ లో చెప్పదు. సో ఫస్ట్ మన ఇన్కమ్ ఏంటి? మన ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఏంటి? వీటన్నిటిని డీటెయిల్డ్‌గా అసర్టైన్ చేసి, వాటన్నిటిని ఒక ప్రాపర్ ఫార్మ్‌లో అంటే ఒక రిటర్న్ ఫార్మ్‌లో ప్రొజెక్ట్ చేసి, దాన్ని రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాం మనం. ఆ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ సబ్ డివైడ్ అయిపోతాయి స్టేజెస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటిదంటే మన దగ్గరకొచ్చిన క్లయింట్ గాని మీన్స్ హి కెన్ ఐదర్ బి ఎ బిజినెస్ మ్యాన్, హి కెన్ ఐదర్ బి ఎ సాలరీడ్ ఇండివిడ్యువల్, లేదంటే ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ ఉండి వాటిని రెంట్‌కి ఇచ్చే పర్సన్ అయినా అయ్యుండొచ్చు. లేదంటే డాక్టర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్రొఫెషనల్. సో, ఫస్ట్ తను చేసే యాక్టివిటీ ఏంటి? యాక్టివిటీకి రెవెన్యూ మోడల్ ఏంటి? అంటే తనకి ఏ టైప్స్‌లో రిసీట్స్ ఒస్తాయి? సాలరీడ్ ఇండివిడ్యువల్ కంటే మంత్లీ సాలరీ ఇన్‌కమ్ ఒస్తది. సో, దానికి మేజర్ డాక్యుమెంటెడ్ ప్రూఫ్ విల్ బి ద ఫార్మ్ 16. హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్‌కమ్ అంటే బేసికల్లీ ఇన్‌కమ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 5 టైప్స్ అండర్ ఇన్‌కమ్ టాక్స్. ఫస్ట్‌ది అంటే ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీస్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ ఈస్ వెరీ సింపుల్ వన్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోకి డబ్బులు క్రెడిట్ అయితాయి. అండ్ ఇయర్ ఎండ్ తర్వాత ఎంప్లాయీకి ఒక ఫార్మ్ 16 ఇస్తాడు. ఈ ఫార్మ్ 16లో ఆ ఇయర్‌లో ఎంప్లాయీకి ఇచ్చిన సాలరీ డీటెయిల్స్ మొత్తం దాంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటది. దీని బేసిస్ మీద మనం వాళ్ళ ఇన్‌కమ్ ఫిగర్ ఔట్ చేసి, ఇంకా అడిషనల్ సమ్ డిడక్షన్స్ ఎట్సెట్రా అవి క్లెయిమ్ చేసి నెక్స్ట్ టాక్స్ కంప్యూట్ చేస్తాం సాలరీ వచ్చేసరికి. సెకండ్ వన్ ఈస్ ద హౌస్ ప్రాపర్టీ. సో, ఫర్ కంప్యూటింగ్ ఇన్‌కమ్ అండర్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ తనకి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి? ఆ ప్రాపర్టీస్‌కి రెంట్స్ ఎంత వస్తాయి? ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ తీసుకొని, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఆ ప్రాపర్టీస్ మల్టిప్లైడ్ బై అక్కడ రెంట్స్ వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్ కొంతమందికి ఔట్‌స్టాండింగ్ డ్యూస్ ఉంటాయి. అంటే ఈవెన్ దో వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ ఉండి రెంట్‌కి ఇచ్చినా గాని రెంట్ రియలైజ్ అవ్వకుండా కూడా కొన్ని సిట్యుయేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే జస్ట్ ప్రాపర్టీని వేకేట్ చేసిన తర్వాత ఖాళీగా ఉన్న పీరియడ్ గూడా ఉంటది. సో, వీటన్నిటికి ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్ కంప్యూటింగ్ ఇన్‌కమ్ అండర్ ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. థర్డ్ వచ్చేసి ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్. బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్ అంటే ఆళ్ళు ఒక పర్టిక్యులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ క్యారీ చేసినప్పుడు ఆళ్ళకి రెవెన్యూ కింద ఆళ్ళు సేల్ చేసిన ఐటెమ్స్‌కి రిసీట్స్ వస్తాయి. ఈ సేల్ చేసే వాళ్ళు ఐదర్ దే కెన్ బి ట్రేడర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. ట్రేడర్స్ అంటే ఓన్లీ గూడ్స్ కొని తీసుకొచ్చేసి వాటిని యాస్ ఇట్ ఈస్‌గా విత్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్‌కి అమ్మేస్తారు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అంటే రా మెటీరియల్ కొని వాటిని గూడ్స్ లాగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ స్టేజ్‌కి తీసుకొచ్చి, ఆ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ స్టేజ్‌కి తీసుకొచ్చిన దాన్ని విత్ దేర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అమ్మేస్తా ఉంటారు. సో, దీనికి బోత్ రిసీట్స్, పేమెంట్స్.
విచ్ విల్ ఆల్సో బి కేటగరైజ్డ్ యాస్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. దాని బేసిస్ మీద వీళ్ళ గ్రాస్ ప్రాఫిట్, నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఎట్సెట్రా డిటర్మైన్ చేసి, ఆ డిటర్మైన్ చేసిన గ్రాస్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ యాస్ దేర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద రిటర్న్. ఇక్కడ ఈ బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్ లో మేజర్ గా ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్స్, నెట్ ప్రాఫిట్స్, కంప్లీట్ అకౌంటింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని మేజర్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అంటే సాలరీడ్ ఇండివిజువల్ కి, హౌస్ ప్రాపర్టీకి మనం సెపరేట్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏముండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళది సింప్లిస్టిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎవ్రీ మంత్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటది, దట్ టు డైరెక్ట్లీ అన్ ఇన్కమ్. వాళ్ళకి దానికి రిలేటెడ్ మళ్ళీ ఎక్స్పెండిచర్ డిడక్షన్స్ అంత ఎక్కువగా ఉంటాయి. వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ పర్ డే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతా ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు చేసే సేల్స్ గానీ, వాళ్ళు చేసే పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గానీ, అదర్ యాన్సిలరీ యాక్టివిటీస్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ మల్టిపుల్ నెంబర్‌లో ఉంటది కాబట్టి, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్‌కి మ్యాండేటరీ. సో, ఇక్కడ టాలీ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాస్ వన్ సింప్లిస్టిక్ ఫార్మ్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎవ్రీ డే ఒక బిజినెస్ పర్సన్ గానీ, ఒక ప్రొఫెషనల్ గానీ చేసే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్‌ని డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ లో టాలీలో మనం రికార్డ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇయర్ ఎండ్ కి బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రెండు అక్కడ నుంచి జనరేట్ అయిపోతాయి. సో దట్ గివ్స్ అస్ రిజల్ట్ అబౌట్ మొత్తం ఆ ఇయర్ లో మనకు వచ్చిన బిజినెస్ రిసీట్స్ అన్ని, ఆ ఇయర్ లో ప్రొఫెషనల్ రిసీట్స్ అన్ని, ఆ ఇయర్ కి ఇంకర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత, ఆఫ్టర్ అపోర్షనింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ టువర్డ్స్ ఇన్కమ్ ఏదైనా సర్ప్లస్ మిగిలిందా, ఓన్లీ ఆన్ సర్ప్లస్ మనం ట్యాక్స్ పే చేయడానికి ఉంటది. ఇన్ కేస్ మన బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ నుంచి లాస్ వస్తే ఆ లాస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైనా మనకి ప్రాఫిట్స్ ఉంటే ఆ ప్రాఫిట్స్ కి అగెనెస్ట్ గా ఈ లాస్ అడ్జస్ట్ చేస్తాం. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్: ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ దీస్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్. కొన్నిసార్లు మనం కొన్ని అసెట్స్ కొనుక్కుంటాం. అంటే ఇట్ విల్ బి పర్చేస్డ్ ఇన్ పర్టిక్యులర్ ఇయర్ ఫర్ క్యాపిటల్ హైక్. ఎగ్జాంపుల్, మోస్ట్ రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ రియల్ ఎస్టేట్. మనం ఒక ప్లాట్ కొన్నప్పుడు అది 10 lakhs కి కొంటాం. మనం ఇంకో 3, 4 ఇయర్స్, 5 ఇయర్స్ తర్వాత దాన్ని అమ్మాలన్నప్పుడు దాని వాల్యూ 10 lakhs ఉండదు. దాని వాల్యూ అరౌండ్ 20, 25 lakhs కి పోతది. సో రికరింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి, ఈ నాన్ రికరింగ్ నేచర్ అంటే ఈ ప్లాట్ కొనడం, అమ్మడం అందరూ అంత ఇమ్మీడియేట్ గా చేయరు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ అండ్ బ్రోకర్స్. వాళ్ళ కోసమని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అనే ప్రొవిజన్ ఇంప్లీడ్ చేశారు అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. యాజ్ పర్ దిస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం కొన్నప్పుడు 10 lakhs ఉంది, మనం అమ్మినప్పుడు 25 lakhs అవుతుంది. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 15 lakhs విల్ ఆల్సో బి కవర్డ్ అండర్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్. కాకపోతే ఏంటిదంటే ఈ 15 లాక్స్ పైన డైరెక్ట్ టాక్స్ కలెక్ట్ చేయకుండా, సిన్స్ రూపీ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ డే విల్ నాట్ బి ద సేమ్ యాజ్ రూపీ వాల్యూ ఆఫ్ టుమారో. అంటే ఈ రోజు నేను 10 లక్షలకి ఒక అసెట్ కొన్నప్పుడు ఆ రోజు రూపీ వాల్యూ ఇంకో 5 ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఆ ప్రాపర్టీ అమ్మినప్పుడు రూపీ వాల్యూ సేమ్ ఉండదు. అంటే డే బై డే రూపీ వాల్యూ పడిపోద్ది. బికాస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరగడం, ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్సెట్రా, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ టెనెట్స్ ఫర్ దట్. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ విల్ గివ్ అన్ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్. అంటే ఈ రోజు మనం 10 లక్షలకు కొన్న ఒక అసెట్ ఇంకో 5 ఇయర్స్ తర్వాత మనం అమ్మేటప్పుడు సేమ్ 10 లక్షల కాస్ట్ తీసుకోకుండా ఆ కాస్ట్ ని ఒక సర్టెన్ పర్సంటేజ్ తో ఇండెక్సేషన్ చేస్తాం, అంటే హైక్ చేస్తాం. ఈ రోజు రూపీ వాల్యూ 5 ఇయర్స్ తర్వాత ఎంతకైతే పెరిగిందో ఆ ప్రపోర్షనల్ గా ఈ ఇండెక్సేషన్ చేసి అరౌండ్ 5 పాయింట్స్, 10 పాయింట్స్ తో అలా హైక్ చేస్తూ పోతా ఉంటారు. అంటే బేసింగ్ అపాన్ ద ఇయర్స్. దీనికోసం డిపార్ట్మెంట్ విల్ రిలీజ్ ఇండెక్సేషన్ ఫిగర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఈ 10 lakhs ని 2 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు అది 20 lakhs అవుతుంది. సో 25 lakhs సేల్ కన్సిడరేషన్ అగనెస్ట్ గా 20 lakhs ని అడ్జస్ట్ చేసి ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ 5 lakhs ని మనం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అని ట్రీట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. ఈ పైన స్పెసిఫై చేసిన 4 హెడ్స్ లో లేని ఇన్కమ్స్ అన్ని జనరల్ గా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ లో పడిపోవాలని చెప్పేసి దీనికి ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వకుండా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ తో వదిలేశారు. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ కవర్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ అని. మేజర్ గా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ లో ఇంక్లూడ్ అయ్యేది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. మనం ఏమైనా ఎఫ్డీలు పెడితే వాటి నుంచి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ కానీ, కంపెనీలలో షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తే వాటిలలో ఉండే డివిడెండ్ ఇన్కమ్ కానీ, అండ్ లాటరీస్, బెట్టింగ్స్, గేమ్స్ లలో వీటిలలో వచ్చే అమౌంట్ ని మొత్తం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ లో బేసిక్ పార్ట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఇవి కాకుండా ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఎనీ ఇన్కమ్ అయినా రిసీవ్ అయితే విచ్ ఈస్ నాట్ ఫార్మింగ్ అండర్ 4 ప్రైమరీ హెడ్స్, దాన్ని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ కింద ట్రీట్ చేసుకోవాలని జనరల్ డెఫినేషన్. సో ఒక పర్సన్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో ఈ 5 హెడ్స్ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఈ 5 హెడ్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు అది గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ అని అంటాం.
ఈ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్‌కమ్‌కి అగైనెస్ట్‌గా డిడక్షన్స్ అలౌ చేస్తారు. డిడక్షన్స్ అంటే ఏంటిదంటే, మనం కొంత అమౌంట్ పైన టాక్స్ కట్టడానికి మనకు రిలీఫ్ ఇచ్చేది డిడక్షన్ అంటారు. అంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మనకొచ్చిన ఇన్‌కమ్ మొత్తం పైన జనరల్‌గా టాక్స్ కట్టాలి యాస్ పర్ ఇన్‌కమ్ టాక్స్ రూల్. కాకపోతే ఏంటిదంటే, కొన్ని సిట్యుయేషన్స్‌లలో మనం వచ్చిన అమౌంట్ పైన మొత్తం పైన టాక్స్ కట్టుకుంటూ పోతే మనకు మిగిలేదేది ఉండదు. సో, డిడక్షన్స్ అనే ఒక అడిషనల్ ప్రొవిజన్ తీసుకొచ్చారు. ఈ డిడక్షన్స్‌లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఓరియెంటెడ్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్‌పెండిచర్ ఓరియెంటెడ్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. రెవెన్యూ ఓరియెంటెడ్ డిడక్షన్స్. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఓరియెంటెడ్ డిడక్షన్ అంటే మనం లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ ప్రీమియం తీసుకున్నాం. లేదంటే షేర్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం. ఇంకా సమ్ అదర్ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ ఫర్ గుడ్ కాజ్ అంటే పెన్షన్ సిస్టమ్‌లో గాని, ఈ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్‌లో గాని వీటిలల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్‌ని మన గ్రాస్ టోటల్ ఇన్‌కమ్ నుంచి ఎక్స్‌క్లూడ్ చేస్తారు. సో దట్ ఏంటిదంటే, ఆ అమౌంట్ పైన మనం టాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ దో అది మన ఇన్‌కమ్ అయినప్పటికీ, మనం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసాం కాబట్టి, ఆ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఎక్స్‌టెంట్ వరకి దట్ విల్ బి ఎక్స్‌క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ టాక్స్ బ్రాకెట్. ఇదెందుకు అంటే దిస్ ఎంకరేజెస్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అమాంగ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఒకవేళ వాళ్ళకొచ్చిన ప్రతి అమౌంట్ పైన రెక్లెస్‌గా డబ్బులు కట్టమని అంటే వాళ్ళకి టాక్స్ సిస్టమ్ పైన నమ్మకం పోతది. అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ రేపు సపోజ్ ఇఫ్ హి ఈస్ సాలరీడ్ ఇండివిడ్యువల్. సాలరీ వస్తున్నంత కాలం టాక్స్ కడుతూ పోతాడు. ఆఫ్టర్ 60 ఇయర్స్ హి విల్ గెట్ రిటైర్డ్. దాని తర్వాత తనకి సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఏముండదు. అట్‌లీస్ట్ ఇప్పటి నుంచి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్‌లో గాని, పెన్షన్ స్కీమ్‌లో గాని ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే టాక్స్ డిడక్షన్స్ వస్తాయని చెప్తే హి విల్ స్టార్ట్ యుటిలైజింగ్ దట్ మెకానిజం. ఆఫ్టర్ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ కూడా తనకు ఒక మీన్స్ ఉంటది. సో టు ఎంకరేజ్ దట్ థింగ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ వర్ బ్రాట్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటిదంటే ఎక్స్‌పెండిచర్ ఓరియెంటెడ్ డిడక్షన్స్. ఎక్స్‌పెండిచర్ ఓరియెంటెడ్ డిడక్షన్స్ అంటే మనం ఒక యాక్టివిటీకి ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఆహ్, బై గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్ యాక్టివిటీ దాన్ని మన ఇన్‌కమ్‌లో గ్రాస్ టోటల్ ఇన్‌కమ్ నుంచి ఎక్స్‌క్లూడ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఈస్ మెడికల్ ఇన్స్యూరెన్స్, మెడికల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. అంటే మోర్ థాన్ 60 ఇయర్స్ ఉన్న ఇండివిడ్యువల్స్‌కి వాళ్ళకవుతే ఆళ్ళు మెడికల్ ఇన్స్యూరెన్స్ తీసుకోకుండా మెడికల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఇంకర్ అయినా గాని దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాస్ డిడక్షన్ అండ్ ఎక్స్‌క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్‌కమ్. మెడికల్ ఇన్స్యూరెన్స్ ఇంకొకటి రెంట్ రిలేటెడ్ కూడా కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం ఎవ్రీ మంత్ రెంట్ పే చేస్తా ఉంటాం గదా! ఆ రెంట్‌ని కూడా వి కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ యాస్ ఎ డిడక్షన్ బికాస్ వి ఆర్ స్పెండింగ్ దట్ అమౌంట్. థర్డ్ కమ్స్ ఈస్ ద రెవెన్యూ రిలేటెడ్ డిడక్షన్స్. రెవెన్యూ రిలేటెడ్ డిడక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్స్ ఉంటాయి. టు ఎంకరేజ్ ఎర్నింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్స్ ఆ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్స్‌కి డిడక్షన్ ఇస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ కాపీ రైట్స్ ఉన్నాయి. మనం ఏదైనా బుక్ రాసి ఆ కాపీ రైట్స్ సేల్ చేస్తే మనకొక అమౌంట్ వస్తది. అది ఏంటిదంటే ఇట్స్ ఏ స్కిల్ బేస్డ్ జాబ్. ఆ స్కిల్‌కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళకి అడిషనల్ డిడక్షన్స్ ఇస్తారు. అంటే ఫస్ట్ 3,00,000 వరకు మీకు టాక్స్ రిలీఫ్ మీరేం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఆ కాపీ రైట్ పైన వాళ్ళకొచ్చే రాయల్టీకి బేసికల్‌గా కొన్ని టాక్స్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. సర్టెన్ అమౌంట్ వరకు కంప్లీట్ జీరో టాక్స్ అని చెప్పేసి దాని తర్వాత అడిషనల్‌గా ఓన్లీ 5%, 10% కడితే సరిపోద్ది అని. సో, ఇలాంటి 3 కైండ్స్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్‌ని మనం ఫస్ట్ కంప్యూట్ చేసిన గ్రాస్ టోటల్ ఇన్‌కమ్‌తో అడ్జస్ట్ చేస్తే నెట్ టోటల్ ఇన్‌కమ్ ఆర్ నెట్ టాక్సబుల్ ఇన్‌కమ్ అరైవ్ అవుతుంది. ఈ నెట్ టాక్సబుల్ ఇన్‌కమ్‌లో కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టాక్స్ చేయడం కోసం రేట్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ స్పెసిఫై చేసి ఉంటాయి. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్, ఇన్‌కమ్ టాక్స్ యాక్ట్‌లో టాక్స్ కంప్యూట్ చేయడానికి రేట్స్‌ని స్పెసిఫై చేస్తారు. ఐదర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నది యాస్ ఇట్ ఈస్‌గా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వచ్చు రేట్స్ లేదంటే అమెండ్‌మెంట్స్ రావచ్చు. సో, బడ్జెట్ వస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీవన్ విల్ పే అటెన్షన్ ఎందుకు అంటే సపోజ్ ఒక 1% టాక్స్ స్లాబ్ ఏమైనా తగ్గుతదా? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అనే దాని కోసమని ఎవ్రీవన్ విల్ పే అటెన్షన్ టువర్డ్స్ బడ్జెట్. అదర్‌వైజ్ ఇన్‌కమ్ టాక్స్ యాక్ట్ అనేది 1961లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఆ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ సేమ్. అంటే అది ఇప్పటివరకు ఈవెన్ దో కొన్ని అమెండ్‌మెంట్స్, కొన్ని కొత్త సెక్షన్స్ ఇవన్నీ వచ్చినా గాని ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేంజ్ అవ్వదు. రివాంప్ అవ్వదు. బట్ టాక్స్ రేట్స్ మాత్రం ఎవ్రీ ఇయర్ గవర్నమెంట్ హాస్ పవర్ టు ఐదర్ మోడిఫై దెమ్ లేదంటే వాటిని కంప్లీట్‌గా రిమూవ్ చేయడమా, ఇంక్రీజ్ చేయడమా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ఫైనాన్స్ యాక్ట్. సో, ఎవ్రీవన్ విల్ పే అటెన్షన్ టు ఫైనాన్స్ యాక్ట్ బికాస్ అక్కడ డైరెక్ట్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టాక్సెస్ మారుతది కాబట్టి రేట్ చేంజ్ అవుతాయి. సో, గ్రాస్ టోటల్ ఇన్‌కమ్ కంప్యూట్ చేసి దాంట్లో నుంచి డిడక్షన్స్ అన్నీ తీసేసిన తర్వాత వచ్చిన నెట్ టోటల్ ఇన్‌కమ్ నెట్ టాక్సబుల్ ఇన్‌కమ్ పైన టాక్స్ కంప్యూట్ చేసి ఆ టాక్స్‌ని సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ బేసిస్ మీద పే చేపిస్తాం. ఆహ్, టాక్స్ పేయర్‌తో.
సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ ట్రస్టిన్ యాక్టివిటీ బిట్వీన్ కన్సల్టెంట్, అంటే ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అవ్వచ్చు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ అడ్వకేట్. దీస్ పీపుల్ విల్ డిస్కస్ విత్ క్లయింట్, అంటే ఎవరైతే పర్టికులర్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉన్న పర్సన్ ఉన్నారో తను ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఈ కంప్యూటేషన్ మెకానిజం లో కంప్లీట్ గా ప్రొవిజన్స్ అప్లై చేసి ఒక టోటల్ ఇన్కమ్ అరైవ్ అయ్యి దానిపైన ట్యాక్స్ కంప్యూట్ చేసి ఇంత ట్యాక్స్ పే చేయాలని చెప్తాం. ఆ కంప్యూట్ చేసిన ట్యాక్స్ ని దే విల్ పే టు ద గవర్నమెంట్ ఆన్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ బేసిస్. ఇది పే చేసిన తర్వాత మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాం. ఈ రిటర్న్స్ లో కూడా టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అని ఉంటాయి. అంటే ITR 1 అని ఉంటుంది, ITR 2, ITR 3, 4, 5, 6, 7. ఒక్కొక్క ఐటీఆర్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ కోసం, ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కోసం ఉంటుంది. జనరల్ గా ITR 1 అంటే సాలరీడ్ ఇండివిజువల్ విత్ సింగిల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇలా ఉన్న వాళ్ళ కోసం ITR 1 వేస్తాం. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ సహజ్ అండ్ సింప్లిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఓన్లీ జస్ట్ 2 pages ఉంటుంది అంతే. ఓన్లీ ఫార్మ్ 16 లో ఉన్న బేసిక్ ఇన్కమ్, అదర్ దెన్ దట్ ఏదైనా ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ ఉంటే, ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంటే అవి మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేసేసేది ITR 1. ఒక్కొక్క నెంబర్ మారే కొద్దీ దాంట్లో ఉన్న ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ పెరిగిపోతుంది. వేరాజ్ ITR 2లో ఏంటిదంటే ఈ ITR 1లో ఉన్న అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ దాంట్లో ITR 2లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఒక శాలరీ కాకుండా డబల్ శాలరీ చూపించుకోవచ్చు, ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ కాకుండా డబల్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్కమ్ చూపించుకోవచ్చు. అడిషనల్ గా ఇక్కడ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు మన ఇన్కమ్ పార్ట్ లో. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ జనరల్ కామన్ గానే ఉంటుంది. ITR 3కి వచ్చేసప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ 2లో ఉన్నది అన్ని కంప్లీట్ గా ఉంటాయి. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ బిజినెస్ లో ఉన్నది కూడా ఉంటుంది. ITR 4 అనేది బిజినెస్ వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ గా ఇంక్లూడ్ చేసిన ఒక రిటర్న్ ఫామ్. ఇక్కడ సింప్లిఫైడ్ గా టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత, హెడ్ వైజ్ ఎక్స్పెండిచర్, హెడ్ వైజ్ ఇన్కమ్ ఇది ఏది డిస్క్లోజ్ చేయకుండా మన బ్యాంక్ లో వచ్చిన రిసీట్స్ కానీ, మన క్యాష్ బుక్ లో వచ్చిన రిసీట్స్ కానీ వాటిపైన స్పెసిఫిక్ పర్సంటేజ్, అంటే నాకు వచ్చిన అమౌంట్ లో 8% నేను ఇన్కమ్ కి ఆఫర్ చేస్తున్నాను అంటే సరిపోద్ది. మనం డీటెయిల్డ్ గా మిగతా 92% ఎక్స్పెండిచర్ కి బ్రేకప్ ఏమి ఇవ్వకుండా సింప్లిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఉండేది ITR 4. దీనికి కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, అది క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే ITR 4. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఈజ్ ITR 5. ఇందాక చెప్పినట్టు అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్స్, AOPs, BOIలకి వీళ్ళకి జనరల్ గా ITR 5 అప్లై అవుతుంది. ITR 6 is specifically for companies. ITR 7 is for charitable organizations, ట్రస్ట్ లకి, సొసైటీలకి, వాళ్ళకి అప్లై అయ్యే ఫామ్ ITR 7. సో మనం ఒకసారి ఫస్ట్ కంప్యూటేషన్ అంతా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఏ పర్టికులర్ ఫామ్ అయితే మనకు అప్లికబుల్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ లో కంప్లీట్ డేటా ఫిల్ చేసి దాన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్లో ఫైల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కరెంట్ డేస్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టలే కాకుండా బయట చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. విన్మ్యాన్ అని, సాగ్ ఇన్ఫోటెక్, జీనియస్, ఇలా వీళ్ళు ఏంటంటే దే ట్రై టు ఈజ్ డౌన్ ద ప్రాసెస్. అంటే మనం ఈ కంప్యూటేషన్ ని, రిటర్న్ ఫిల్లింగ్ ని ఎట్సెట్రా వీటన్నిటిలలో దే ప్రొవైడ్స్ అస్ అసిస్టెన్స్ అండ్ ప్రాసెస్ సింప్లిఫైడ్ గా అయిపోతుంది. సో హియర్ అండ్స్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అంటే రిటర్న్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఫైలింగ్ ఫేజ్ ఇది. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్రూషియల్ ఫేజ్ ఫర్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ వీ విల్ హ్యావ్ రికరింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ. సో మనం ఒకసారి రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే వాట్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ డూ విత్ అవర్ రిటర్న్ అనేది సెకండ్ ఫేజ్ కి దారితీస్తుంది. మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసినాక మన రిటర్న్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ బేస్డ్, అంటే మనంగా చూపించుకుందాం. దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే దాన్ని వాళ్ళు స్క్రూట్నీకి ఓపెన్ చేసి, అంటే దే మే హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్, మనం కంప్యూట్ చేసింది కరెక్టా రాంగా, దీంట్లో ఇంకేమైనా అడిషనల్ గా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలా లేదా అనేది ఇవన్నిటిపైన వాళ్ళు స్క్రూటినైజ్ చేయొచ్చు. అంటే దే కెన్ ఆస్క్ అస్ క్వశ్చన్స్, దే విల్ కమ్యూనికేట్ టు అస్ త్రూ మెయిల్ కానీ, పోర్టల్లో కానీ, వీటన్నిటిలో కమ్యూనికేట్ చేసి దే విల్ కాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అస్. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ కాల్ ఫర్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ పేయర్ ఆర్ క్లయింట్ హూ ఎవర్ మేబీ, అంటే ఒక పర్సన్ హూ ఇస్ ఎర్నింగ్ ఇన్కమ్ తను డైరెక్ట్ గా అసిస్ట్ చేయలేడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ని. ఎందుకు అంటే వాట్ డిపార్ట్మెంట్ వాంట్స్ మే నాట్ బి అండర్స్టూడ్ ప్రాపర్లీ బై దట్ పర్సన్. వాళ్ళకి ఇప్పుడు శాలరీ ఇన్కమ్ మీరు ఎలా కంప్యూట్ చేశారు చెప్పండి అని అంటే ఫామ్ 16 ఇన్ అడిషన్ టు ఫామ్ 16 మనం వేరే అడిషనల్ అలవెన్సెస్ కానీ, పర్క్విజిట్స్ కానీ ఏమైనా క్లెయిమ్ చేసినవి రిటర్న్ లో ఎట్సెట్రా వీటన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి డిపార్ట్మెంట్ కి. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని సాటిస్ఫాక్టరీగా ఫీల్ అయితే అప్పుడు వాళ్ళు అడిషన్ ఏం చేయరు. ఇఫ్ దే డోంట్ సాటిస్ఫై విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ వి ప్రొవైడ్, అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే
మనం డిక్లేర్ చేసిన ఇన్కమ్ కాకుండా అడిషనల్ గా ఇంకో ఎక్స్ అమౌంట్ ఆర్ వై అమౌంట్ విచ్ దే డౌట్ దే విల్ యాడ్ దట్ టు రిటర్న్ ఇన్కమ్. సో అలా రిటర్న్ ఇన్కమ్ తో అది యాడ్ చేసి అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఈ అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు మన రిటర్న్ ఇన్కమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా యాక్సెప్ట్ చేసి అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ అయితే మనకు అడిషనల్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఏమి ఉండదు. అలా కాకుండా వాళ్ళు ఏదైనా అడిషన్స్ కానీ మనం క్లెయిమ్ చేసిన డిడక్షన్స్ ని ఏమైనా తగ్గియడం కానీ ఇలాంటివి ఏం చేసినా కానీ మన ట్యాక్స్ లయబిలిటీ పెరుగుతుంది. సో ఎట్ దిస్ స్టేజ్ ఆల్సో ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ గెట్స్ ఎ గుడ్ వర్క్. ఎందుకు అంటే రిటర్న్ ప్రిపేర్ చేసింది తనే కాబట్టి హీ నోస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిటర్న్. సో ఆ ఇన్ అండ్ అవుట్ ప్రాపర్ గా ఎవరికి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే అసెస్మెంట్ విల్ బి క్లోజ్డ్ బై యాక్సెప్టింగ్ ద రిటర్న్ ఇన్కమ్. సో మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ జస్ట్ ఫైలింగ్ మెకానిజం లాగా కాకుండా మనం చేసే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ ఇన్ ద రిటర్న్ అంటే ప్రతి కంప్యూటేషన్ కి దాని బేసిస్ ఏంటి, జెనెసిస్ ఏంటి, ఆరిజినేషన్ ఏంటి, అంటే ఒక ప్రొవిజన్ దీన్ని బ్యాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రొవిజన్ ని అర్థం చేసుకోవడం, ఇలాంటివన్నీ చేసి పెట్టుకుంటే అసెస్మెంట్ స్టేజ్ లో వీ కెన్ గివ్ అప్రాప్రియేట్ రిప్లేస్. ఈ అప్రాప్రియేట్ రిప్లేస్ ఇవ్వడం వల్ల వీ విల్ గెట్ అడిషనల్ వర్క్. అంటే రిటర్న్ ప్రిపేర్ చేసిన వర్క్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, దానికి మనం ఫీజ్ కలెక్ట్ చేస్తాం రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన దానికి. డిపెండింగ్ అపాన్ ద వర్క్ విచ్ వీ డూ ఫర్ దట్, అంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏంటి దాన్ని బట్టి వీటన్నిటి బేసిస్ మీద ఇక్కడ ఆ కంప్లీటెడ్ వర్క్ ఫీజ్ తీసుకుంటాం అయిపోతుంది. సో ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్ ఇట్స్ ఏ సపరేట్ యాక్టివిటీ, ఇండిపెండెంట్ యాక్టివిటీ. వాళ్ళకు ఒక నోటీస్ కానీ ఏదైనా క్వశ్చనర్ కానీ అలాంటి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చినప్పుడు దానికి రిప్లేస్ రాయడం, రిప్లేస్ అలాంగ్ విత్ సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్, అంటే వాటికి ఏ డాక్యుమెంట్ పెడితే వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు ఎట్సెట్రా, ఇవన్నీ యాజ్ ఎ ప్రాక్టీషనర్ వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ దెమ్. అండ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ బై యాడింగ్ డే బై డే ఎక్స్పీరియన్స్ మనకే అర్థమైపోతుంది వాట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ అస్సింగ్ ఆఫీసర్, ఏ విధంగా చెప్తే హీ విల్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ ఎట్సెట్రా. ఇదంతా సెకండ్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. సో in second stage లాజికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ అండ్ చేసిన యాక్టివిటీ, అంటే మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన మనం చేసిన యాక్టివిటీ పైన కంప్లీట్ గ్రిప్, దీస్ విల్ ప్లే క్రూషియల్ రోల్. అండ్ మన ఎంపథెటిక్నెస్ అనేది కంప్లీట్ గా ఇక్కడ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కానీ అస్సింగ్ ఆఫీసర్ కానీ ప్రాపర్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ వీ షుడ్ థింక్ వాట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ హిస్ మైండ్. అంటే తను ఏ నెగిటివ్ కనెక్టేషన్స్ లో ఆలోచిస్తున్నాడో దాన్ని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే దెన్ వీ కెన్ గివ్ ఎ ప్రాపర్ రిప్లై టు హిమ్, సో దట్ అసెస్మెంట్ అనేది ఫేవరబుల్ గా అంటే రిటర్న్ ఇన్కమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ పాస్ అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ ఎంత ప్రాపర్ రిప్లై ఇచ్చినా గానీ వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి డిఫరెంట్ థాట్స్ తో డిఫరెంట్ కనెక్టేషన్స్ తో దే విల్ మేక్ అన్ అడిషన్స్. ఇలా అడిషన్స్ చేసినంత మాత్రాన మనం దానిపైన డైరెక్ట్ గా ట్యాక్స్ పే చేయాలని ఏం రూల్ లేదు. ఆ అడిషన్స్ పైన మనం వీ కెన్ ఫైట్ అవుట్. దట్ ఈస్ థర్డ్ ఫేజ్. అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ రిటర్న్ ప్రిపరేషన్, సెకండ్ ఫేజ్ అసెస్మెంట్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అపీల్స్ ఫేజ్. సో ఈ అసెస్మెంట్స్ లో చేసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ అడిషన్స్ పైన వీ కెన్ ఫైట్ అవుట్ బిఫోర్ హయ్యర్ ఫోరమ్స్. అంటే ఇప్పుడు అసెసింగ్ ఆఫీసర్ అనే అతను సపోజ్ ఇఫ్ హీస్ గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్, హీస్ మేకింగ్ వన్ అసెస్మెంట్, వీ కెన్ గో టు గ్రేడ్ 2 ఆఫీసర్. గ్రేడ్ 2 ఆఫీసర్ దగ్గరికి పోయి గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్ దగ్గర వీ హ్యావ్ గివెన్ సో అండ్ సో ఎక్స్ప్లెనేషన్, డిస్పైట్ దట్ తను ఈ అడిషన్ చేశాడు, ఈ అడిషన్ ఈస్ నాట్ సస్టైనబుల్, మీరు మీ మైండ్ అప్లై చేయండి దీనిపైన. దెన్ గ్రేడ్ 2 ఆఫీసర్ విల్ అప్లై హిస్ మైండ్. ఇఫ్ గ్రేడ్ 2 ఆఫీసర్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ అవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, he will delete the addition. If he is not satisfied, then grade 2 ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి అపీల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపిలేట్ ట్రైబ్యునల్ అని అక్కడికి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అంటే ఇవన్నీ మనం అపీల్స్ ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడే ఈ పెండింగ్ లిటిగేషన్ అనేది పైకి వెళ్తా ఉంటుంది. సో గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అస్సింగ్ ఆఫీసర్. అతను చేసిన అడిషన్ పైన మనకి ఏమైనా అగ్రీవెన్స్ ఉంటే దెన్ విల్ ఫైల్ అపీల్ బిఫోర్ గ్రేడ్ 2 ఆఫీసర్, సిఐటి అపీల్స్ అంటాం దీన్ని, కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపీల్స్. ఈ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపీల్స్ పాస్ చేసిన ఆర్డర్ పైన మనకి ఏమైనా గ్రీవియన్స్ ఉన్నా అగ్రీవ్ అయిన దాంతో దెన్ విల్ ఫైల్ అపీల్ బిఫోర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపిలేట్ ట్రైబ్యునల్. ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపిలేట్ ట్రైబ్యునల్ స్టేజ్ వరకు ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్ హూ హ్యాడ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ సర్టిఫికేట్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, అడ్వకేట్స్ ఎట్సెట్రా వీళ్ళందరూ వాళ్ళ క్లయింట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపిలేట్ ట్రైబ్యునల్ పాస్ చేసిన ఆర్డర్ పైన నెక్స్ట్ అపీల్ హైకోర్టులో ఉంటుంది, దాని తర్వాత అపీల్ సుప్రీంకోర్టు. ఈ హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న అపీల్స్ లో మాత్రం ఓన్లీ అడ్వకేట్స్ కి ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది టు రిప్రజెంట్ దేర్ క్లయింట్స్.
Up to income tax appellate tribunal stage వరకు each and every tax consultant can practice. So these three are broader spectrums under income tax for practicing. And these three stages can be practiced by chartered accountant, can be practiced by a tax consultant who is holding income tax practitioner certificate. So we should be more cautious from stage 1. స్టేజ్ 1 నుంచి ఫస్ట్ ఫేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటూ పోతే, అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనం మన క్లయింట్స్ అందరికీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళల్లో కొంతమంది స్క్రూట్నిక్ సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ స్క్రూట్నిక్ సెలెక్ట్ అయినప్పుడు కూడా మనం ప్రాపర్ లాజికల్ అనాలిసిస్ రిప్లైలు ఇస్తే వీల్ గెట్ సక్సీడెడ్ ఇన్ ఈవెన్ సెకండ్ ఫేజ్. సెకండ్ ఫేజ్ లో ఒకవేళ వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ డిఫరెంట్ వ్యూస్ తో అడ్వర్స్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేసినా కానీ వీ కెన్ గో ఇన్ టు థర్డ్ ఫేజ్, ఫైల్ అన్ అపీల్ అండ్ గెట్ ఎ ప్రాపర్ రెమెడీ from the higher affiliate forums. So this is the basic general work which will be done by a tax practitioner under income tax. In addition, filing return of income is an yearly activity. Every month ki return annattu em undadu. Whereas under indirect taxes there will be monthly returns, and every month mana sales enta, purchases enta, idantha disclose chesedi. It will be there under income tax, but it will be there under GST, goods and service tax. But income tax lo return filing will be an yearly activity. That means per year one return. ఇది కాకుండా ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ కి మీన్స్ ఇయర్లీ ఒకసారి రిటర్న్ ఫైలింగ్ యాక్టివిటీ ఉంది అంటే ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ సీజనల్ బేస్డ్ వర్క్ అవుతుంది కదా, మిగతా పీరియడ్ లో వాళ్ళకి వర్క్ ఏమి ఉండదు అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ దెర్ విల్ బి ఆన్సిలరీ వర్క్స్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ యాక్టివిటీ. ఆన్సిలరీ వర్క్స్ ఏంటంటే టీడీఎస్ అంటే ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ అనేది ఒక అడిషనల్ ప్రొవిజన్ విచ్ వాస్ బాట్ ఇన్ బై గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ బేసిస్ మీద పనిచేస్తుంది. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ లో మనం ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ ని దాని సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్ లో అసెస్మెంట్ ఇయర్ గా ట్రీట్ చేసి అక్కడ ట్యాక్స్ కడతాం. సో గవర్నమెంట్ కి ఈ ఇయర్ ఇన్కమ్ పైన నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్యాక్స్ వస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ దానికి ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ ఇయర్ ఇన్కమ్ పైన ఈ ఇయర్ పర్టికులర్ ఎంతో కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ మేము రికవర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అడిషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. Those additional provisions are TDS provisions and advance tax provisions. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్టాల్సిన సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ కి దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ పోర్షన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో 45%, సెకండ్ క్వార్టర్లో 60%, థర్డ్ క్వార్టర్లో 75%, ఫోర్త్ క్వార్టర్ వరకు 100% అని ఆ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ ని ప్రొజెక్షన్ బేసిస్ మీద క్వార్టర్లీకి డివైడ్ చేసి, సపోజ్ ఇఫ్ నాకు శాలరీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఒక మంత్ కి 1 lakh వస్తుంది. సో 12 months కి 12 lakhs. ఈ 12 lakhs ని ఫస్ట్ క్వార్టర్ కి 45% ఆఫ్ 12 lakhs చేసి దానిపైన ట్యాక్స్ కంప్యూట్ చేసి అంత పోర్షన్ ని అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లాగా కట్టించుకుంటారు. టీడీఎస్ అంటే ఏంటిదంటే మనకు ఒక పర్సన్ ఇన్కమ్ ఇచ్చే ముందు, అంటే తను మన రిసీట్స్ ఇచ్చే ముందు తనే డైరెక్ట్ గా రూట్ కాస్ట్ లో అమౌంట్ కట్ చేసి స్పెసిఫిక్ గా టీడీఎస్ అని చెప్పేసి ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్, అంటే మనకు వచ్చే సోర్స్ దగ్గరనే కొంత ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. గవర్నమెంట్ ఎలా కలెక్ట్ చేసుకుంటది అంటే మనకు రెమిట్ చేసే పర్సన్ ని మీరు టీడీఎస్ కట్ చేసి ఆ టీడీఎస్ ని మాకు ఇవ్వండి గవర్నమెంట్ కి. ఈ టీడీఎస్ అమౌంట్ కి మేము ఆర్సీసీ క్రెడిట్ ఇస్తాం. అంటే ఎవరైతే ట్యాక్స్ పేయర్ ఉన్నాడో తను 1 year తర్వాత ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎప్పుడైతే కట్టాల్సి వస్తుందో ఆ కట్టేటప్పుడు ఈ టీడీఎస్ అమౌంట్ ని మేము దానికి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఈ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ టీడీఎస్ మెకానిజమ్స్ వల్ల ఏంటంటే అసెసీకి ఇంట్రెస్ట్ లయబిలిటీ తగ్గిపోద్ది. ఇవి కట్టకపోతే అడిషనల్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు యాజ్ పర్ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్స్. మనం ముందే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ టీడీఎస్లు ఇవన్నీ కట్టేస్తే మన ఇంట్రెస్ట్ లయబిలిటీ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో మనకు వచ్చేది 4% జనరల్ ఇంట్రెస్ట్, ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేసేది మంత్లీ 1%, 1.5% అన్నట్టు ఛార్జ్ చేస్తారు. సో ఇయర్లీ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 12 to 18%. మనం బ్యాంక్ లో ఫండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా కట్టేసుకుంటే ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ 4% మనం 18% ని సేవ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో ఈ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ వీటన్నిటిపైన కూడా వర్క్ ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ వర్క్స్ విల్ బి గివెన్ టు ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ రిటర్న్స్. ఇప్పుడు బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉన్న అసెసీస్ అయితే దే విల్ కీప్ కంప్లీట్ అసోసియేషన్ విత్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ దేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఏ డే ఆ డే అకౌంట్ చేసుకుంటూ పోతే అపాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ ఇయర్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. మొత్తం ఇయర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకటేసారి ఫైల్ తీసుకొని వచ్చి ఇస్తే ఆ రోజు it will be difficult for the client and it will be difficult for the tax consultant to account all those transactions. ఎందుకంటే ఆ రోజుకి తను మర్చిపోతాడు, మనకి అంత కొత్తగా ఉంటుంది.
సో డే వన్ నుంచి దే విల్ మేక్ అసోసియేషన్స్ విత్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్. ఎవ్రీ మంత్ రిటర్నర్ లాగా రిటర్నర్షిప్స్ కూడా ఇస్తారు ఫర్ మెయింటైనింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఈ టీడీఎస్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడం, టీడీఎస్ పేమెంట్స్ చేయడం, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కంప్యూట్ చేయడం ఎట్సెట్రా. సో దీస్ Sir, ఆర్ ద excuse me, Andy, because I want you to just explain them. Because normally the tax consultants, they have been taking care of the small firms accounting work also. అవును అవును Yes, sir. Accounting work also, and then అవును on అవును this retainership basis. ఆ, So normally how they charge the people as per your knowledge, if you can also share to them, so అంటే they will be happy. So ఇట్ that's all. మోడిఫైస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ అండ్ Yeah, క్లయింట్ yeah. టు క్లయింట్, బట్ This is జనరల్ generally, ఇన్ yeah, జనరల్. generally like to know their prospects and avenues, this financial avenues. Actually, to give you a general idea, either for chartered accountant or tax practitioner or whoever it may be, రికరింగ్ ఇన్కమ్ ఇస్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడు క్లయింట్ Right. వస్తాడో తెలియదు, తను ఎప్పుడు వర్క్ ఇస్తాడో తెలియదు, ఆ వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎంత ఫీజు ఛార్జ్ చేస్తానో తెలియదు, తను ఎంత ఇస్తాడో తెలియదు అనేది దిస్ ఈస్ ద మూడ్ క్వశ్చన్ విచ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ మైండ్స్. ఇప్పుడు యంగ్ ప్రాక్టీషనర్స్ కి అయితే దిస్ ఈస్ ద నైట్ మేర్. అంటే రేపు క్లయింట్ వస్తేనే మనకు డబ్బులు వస్తాయి, ఆ డబ్బులు వస్తేనే మనం ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది. సో దీనికి ఎండ్ పాయింట్ గా రీటైనర్షిప్ కాన్సెప్ట్ వాస్ బాట్ ఇన్. రీటైనర్షిప్ అంటే ఏంటంటే, ఒక క్లయింట్ తో వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు అన్ అగ్రిమెంట్. మేము మీకు మంత్లీ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాము, అంటే కంప్లీట్ మీ అకౌంట్స్ అంతా మేమే అవుట్ సోర్స్ తీసుకొని మెయింటైన్ చేస్తాము అని రీటైనర్షిప్ కాన్సెప్ట్ లాగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఏ పర్సన్ హూ ఇస్ క్లయింట్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ బిజినెస్ అప్ టు 1 crore నుంచి 10 crores వరకు బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అకౌంటెంట్ ని పెట్టుకొని దే కెనాట్ మెయింటైన్. అంటే ఒక అకౌంటెంట్ కి సపోజ్ 30,000 to 50,000 శాలరీ ఇవ్వాల్సి వస్తే, ఈ రిటైనర్షిప్ కాన్సెప్ట్ లో ఈ అకౌంటెంట్ చేసే కంప్లీట్ జాబ్ ని అవుట్ సోర్స్ చేసి దే కెన్ గెట్ ఇట్ డన్ ఫర్ 15,000 రూపీస్ టు 25,000 రూపీస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్. సో ఆ క్లయింట్ కి ఇట్ విల్ బి ఎ బెటర్ డీల్, బికాస్ ఒక అకౌంటెంట్ ని పెట్టుకుంటే ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ 30,000, అవుట్ సోర్స్ చేస్తే 20,000 లో అయిపోద్ది. అవుట్ సోర్స్ చేసినప్పుడు హీఈస్ గివింగ్ ఇట్ టు ఎ ఫర్మ్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్సెల్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. అంటే ఒక ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ కంటే, ఒక అకౌంటెంట్ కంటే ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ కొంచెం బెటర్ రోల్ ప్లే చేస్తాడు. ఎందుకంటే అకౌంటెంట్ కి ఓన్లీ ఆ ఒక్క బిజినెస్ మాత్రమే తెలుసు, అంటే ఎవరైతే ఎక్కడైతే తను ఎంప్లాయ్ అయ్యాడో. ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ కి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కి దే డీల్ విత్ మల్టిపుల్ పీపుల్. అంటే నేను ఒక 10 క్లయింట్స్ తో డీల్ చేసినప్పుడు ఆ 10 క్లయింట్స్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని నాకు తెలుస్తాయి. సో ఐ హ్యావ్ సమ్ ఎడ్జ్ ఓవర్ ద అకౌంటెంట్. సో ఇన్ ఏ వే ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు బోత్. అంటే క్లయింట్ కి అవుట్ సోర్స్ చేయడం బెనిఫిషియలే, అండ్ యంగ్ ప్రాక్టీషనర్స్ కి, ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్ కి కానీ, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ హూ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాళ్ళకి ఇది బెనిఫిషియలే. ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ దేర్ రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఈ రీటైనర్షిప్ నుంచి వచ్చే అమౌంట్స్ ద్వారా దే కెన్ క్లియర్ ఇట్ అవుట్. అండ్ వాళ్ళకి బ్రేక్ ఈవెన్ ఈజీగా వస్తుంది. మనం ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆఫీస్ రెంట్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ మనకి ఇన్కమ్ ఉన్నా లేకున్నా పే చేయాల్సిందే. సో టు థింక్ అబౌట్ ద బ్రైట్ ఫ్యూచర్, ఇలాంటి రీటైనర్షిప్ కాన్సెప్ట్లు, రిటైనర్షిప్ అగ్రిమెంట్లు ఎంటర్ అయితే ఎవ్రీ మంత్ వీల్ హ్యావ్ సమ్ రికరింగ్ రెవెన్యూ ఫర్ ద అకౌంటింగ్ విచ్ వీ డూ. టీడీఎస్ రిటర్న్స్ కానీ, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కానీ, అడిషనల్గా వాళ్ళకి ఇచ్చే అన్ని సర్వీసెస్. వన్స్ ఒకసారి అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ టాక్సేషన్ సర్వీసెస్ మనం బండిల్ చేసి యాజ్ ఎ కాంపోజిట్ సప్లై లాగా వాళ్ళకి ఇస్తే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ రిటైనర్షిప్. దీని తర్వాత వాళ్ళ బిజినెస్ తో మనకి ఇంకా అడిషనల్ ర్యాపో బిల్డ్ అవుతుంది. వాళ్ళ పేరోల్ సర్వీసెస్ కానీ, వాళ్ళకి ఇంకేదైనా మేనేజ్మెంట్ కి అడిషనల్ గా రిపోర్టింగ్, అంటే వాళ్ళ బడ్జెట్స్ ఎట్సెట్రా చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా యాన్సిలరీ వర్క్స్ లాగా వస్తాయి. వీటన్నిటికీ అడిషనల్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వీ షుడ్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ సమ్ రిటైనర్షిప్ రిలేటెడ్ క్లయింట్స్. ఈ ఈ కాంటాక్ట్స్ అండ్ అసోసియేషన్స్ పెంచుకుంటూ పోతే, మీన్స్ రెగ్యులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఉన్న వాళ్ళతో, చిన్న చిన్న వాళ్ళతోనే స్టార్ట్ చేసినా కానీ వెన్ దే గ్రో ఇన్ టు బిగ్, మనం ఆటోమేటిక్ గా గ్రో అవ్వచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఇప్పుడు 1 crore టర్న్ ఓవర్ చేస్తుంది. ఆ 1 crore టర్న్ ఓవర్ చేసే కంపెనీ మనకు 15,000 మాత్రమే రిటైనర్షిప్ ఇవ్వచ్చు మంత్లీ. బట్ రేపు ఫ్యూచర్ లో అది 5 crores 10 crores కూడా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వాళ్ళు 10 crores కి వెళ్ళినప్పుడు మనం 15,000 చార్జ్ చేయం. మోడిఫై అవర్ రేట్స్, మనం అరౌండ్ 50,000 నుంచి 1 lakh డిపెండింగ్ అపాన్ ట్రాన్సాక్షన్ చార్జ్ చేస్తాం.
సో మనం ఇచ్చే క్వాలిటేటివ్ సర్వీస్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ ఛార్జింగ్ మోర్ ఫీస్. మీన్స్ ఫస్ట్ చిన్న నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి మనకి అసోసియేషన్, వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే క్వాలిటేటివ్ సర్వీసెస్ మనం ఫీజ్ ఛార్జ్ చేయడంలో ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తాం. 1 minute. Normally, how much they charge for IT filing or something? Normal as a IT professional filing fees అంటే for IT IT filing for ఫైలింగ్ ఫీస్ can take out for the individual. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ ఫీస్ జనరల్లీ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 2000 to 5000. అంటే నార్మల్ పర్సన్ కి, అంటే హూ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ బిజినెస్ యాజ్ ఎ మేజర్ సోర్స్, ఓన్లీ శాలరీ ఇన్కమ్ కానీ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్స్ కానీ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. బిజినెస్ కి దీంట్లో ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయలేదంటే ఫర్ బిజినెస్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఎవ్రీ మంత్ బేసిస్ మీద దానికి ఛార్జ్ ఉంటుంది రాదర్ దాన్ అన్ ఇయర్లీ యాక్టివిటీ. రిటర్న్ బుక్స్ మెయింటెనెన్స్ ఎవ్రీ మంత్ యాక్టివిటీ కాబట్టి దానికి రీటైనర్షిప్ మోడ్ లోనే మనం ఫస్ట్ ఫీజ్ ఛార్జ్ చేస్తాం. ఇన్ అడిషన్ టు రీటైనర్షిప్ దిస్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ యాక్టివిటీ విల్ బి దేర్. అక్కడ బిజినెస్ కి రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ ఎట్సెట్రా వాటిని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు ఛార్జ్ ఫీజ్. ఈ సింపులిస్టిక్ గా అంటే సింపుల్ 10 lakhs 15 lakhs సాలరీడ్ ఇన్కమ్ ఉన్న ఇండివిజువల్స్ కి ఎట్సెట్రా వీళ్ళకి అరౌండ్ 2000 to 5000 వీ కెన్ ఛార్జ్. నౌ దేర్ ఈస్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఈ డిడక్షన్ ప్రొవిజన్స్ తో కొంచెం ఎక్సలిజం ఉన్న కన్సల్టెంట్స్ ఎక్స్ట్రా బ్రెయిన్ అప్లై చేసి వాళ్ళకి సాలరీడ్ ఇండివిజువల్ కి ఏంటంటే ఫస్ట్ టీడీఎస్ డిడక్ట్ అయిపోయినప్పుడే ట్యాక్స్ మొత్తం గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసేసుకుంటది. సో వాళ్ళు అడిషనల్ గా ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసేది జస్ట్ వాళ్ళు అక్కడ డిస్క్లోజ్ ఫామ్ 16 లో ఉన్న అమౌంట్స్ ని మాత్రమే ఇక్కడ డిస్క్లోజ్ చేసి రిటర్న్ ఫైల్ చేయొచ్చు. బట్ ఫామ్ 16 లో ఏదైనా డిడక్షన్స్ కానీ క్లెయిమ్స్ కానీ మిస్ అయిపోయినాయి ఉంటే రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు వాటిని అడ్జస్ట్ చేసి మనం ట్యాక్స్ తగ్గిస్తే విల్ గెట్ రీఫండ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. దిస్ ఈస్ ద అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఫర్ సాలరీడ్ ఇండివిజువల్స్. అంటే వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా వచ్చే సాలరీ ఇన్కమే కాకుండా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రీఫండ్ ఇంకో అడిషనల్ అమౌంట్ వస్తుంది. సపోజ్ ఒక 10 lakhs ఉన్న అతనికి 1,25,000 వరకు టీడీఎస్ కట్ అయిపోతుంది వాళ్ళు డిడక్షన్స్ ఏం ప్రాపర్ గా అప్లై చేయకపోతే. ఈ 1,25,000 ని మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి అప్లికబుల్ డిడక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసి వాటిని అన్నిటిని క్లెయిమ్ చేస్తే ఈ 10 lakhs ఇన్కమ్ నుంచి అది అరౌండ్ 6 lakhs కో 7 lakhs కో వచ్చినప్పుడు ఆ 3 lakhs పైన వాళ్ళు కట్ చేసుకున్న టీడీఎస్ విల్ బి రిసీవ్డ్ యాజ్ రీఫండ్. దిస్ విల్ వర్క్ యాజ్ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ దట్ ఎంప్లాయీ. అండ్ మనం ఆ 3 lakhs పైన కట్ అయిన టీడీఎస్ ని రీఫండ్ తప్పిస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ ఆల్సో ఛార్జ్ అప్ ఆన్ ఇట్, బట్ నాట్ ఆన్ పర్సంటేజ్ బేసిస్. ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ బేసిస్ అనగానే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ డిఫరెంట్ డ్రామా. బట్ వీ కెన్ ఛార్జ్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ ఫీజ్ బికాస్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనం ఆ డిడక్షన్ ని అప్లై చేసి వీఆర్ గెటింగ్ హిమ్ ఏ రిఫండ్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ హిజ్ రైట్. సో బేసికల్ గా అంటే ఫామ్ 16 అండ్ మిగతా అదర్ క్లియరెన్సెస్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉన్నదానికి వీ కెన్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ 2000 to 5000 డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వేర్ ఎవర్ వి అప్లై అవర్ బ్రెయిన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే కొన్ని అడిషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళకి రీఫండ్ తెప్పియడం కానీ ట్యాక్స్ తగ్గియడం కానీ. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ట్యాక్స్ ఎవేషన్ ని క్రైమ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు కానీ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ ని క్రైమ్ లాగా ట్రీట్ చేయరు. అంటే బై యూజింగ్ ఆల్ ద ప్రొవిజన్స్ అండ్ ద లాజిక్స్ విచ్ వర్ కోడెడ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీ కెన్ ప్లాన్ అవర్ ట్యాక్స్. అంటే 100 రూపాయలు ట్యాక్స్ కట్టే దగ్గర వీ కెన్ ప్లాన్ అవర్ ట్యాక్స్ అండ్ పే ఓన్లీ 80 రూపీస్ 60 రూపీస్ 70 రూపీస్. ఆ 60-70 కూడా కట్టకుండా మొత్తం 100 రూపాయలని ఎగ్గొట్టడానికి ట్రై చేసేది ట్యాక్స్ ఎవేషన్. దట్ ఈస్ ఏ నాట్ ఏ యాక్సెప్టబుల్ ప్రాక్టీస్. బట్ ప్లాన్ చేయడం మాత్రం ఇట్స్ అన్ యాక్సెప్టబుల్ ప్రాక్టీస్. So a tax consultant can even help his clients in tax planning, and that is a activity which is different from return filing. అంటే దానికి separate fees తీసుకోవచ్చు tax planning కి because it saves him some money, and that saving is happening because of our involvements, our experience, etc. So ఆ tax planning కి కూడా we can charge an additional fees. అండ్ ఈ అసెస్మెంట్ స్టేజ్ లో అపీల్ స్టేజ్ లో రిప్రజెంటేషన్స్ కి కానీ హ్యాండ్లింగ్ అపీల్స్ ఎట్సెట్రా వాటికి డిపెండింగ్ అపాన్ కేస్ ఎట్సెట్రా ఫీజ్ విల్ బి చార్జ్. బేసిక్ గా వీ కెన్ కౌంట్ అపాన్ రిటైనర్షిప్స్ అండ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ యాజ్ ఎ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. ఎందుకంటే అసెస్మెంట్ అండ్ అపీల్స్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీ టైమ్, ఎప్పుడో ఓవర్ నైట్ లో ఒకసారి వస్తుంది అది.
So that will be an additional revenue. Major revenue will be the retainership for maintaining books of account and filing returns for taxpayers, which includes business persons కానీ non-business persons కానీ. అండ్ దెర్ విల్ బి వన్ మోర్ లింప్. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ పర్సన్ కానీ ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ కానీ తన ఇన్కమ్ లెవెల్ సర్టెన్ లిమిట్ దాటితే దే ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ ఆడిట్. అంటే ట్యాక్స్ ఆడిట్ అనేది ఒక అడిషనల్ లింప్ ఉంటుంది. మీన్స్ వాళ్ళ బుక్స్ అన్నిటిని సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ బేసిస్ మీద ఫైల్ చేయడం ముందు ఒక ప్రొఫెషనల్ తో ట్యాక్స్ ఆడిట్ చేయించుకోవాలి. ఈ ట్యాక్స్ ఆడిట్ చేయడానికి రికగ్నిషన్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కి మాత్రమే ఉంది. రీసెంట్లీ ఐసిడబ్ల్యూ వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. వెరస్ ఐటీపీస్ కెనాట్ డూ ట్యాక్స్ ఆడిట్. సో అక్కడ వీ షుడ్ అవుట్ సోర్స్, అంటే అవర్ ఆడిట్ రిలేటెడ్ వర్క్ టు ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. రిటర్న్ ఫైలింగ్, బుక్స్ మెయింటెనెన్స్ ఎట్సెట్రా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డెల్ట్ బై ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్. ఓన్లీ ఆడిట్ రిలేటెడ్ పోర్షన్ ని మాత్రమే మనం వేరే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కి ఇస్తాము. హీ విల్ గెట్ ఆడిట్ డన్ అండ్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ విల్ బి డన్ బై అస్. సో రిటర్న్ ఫైలింగ్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఇంత ఫీజు తీసుకోవాలని ఏం లేదు. ఇఫ్ యూఆర్ ఫైలింగ్ రిటర్న్ ఫర్ ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ 100 crores కానీ 50 crores 10 crores అన్నప్పుడు ఇలా 2000 5000 ఇలా ఏమి ఉండదు రిటర్న్ ఫైలింగ్ ఫీజ్. వీ కెన్ చార్జ్ ఫ్రమ్ 20,000 to 30,000 depending upon the intervention involvement in filing that return. సో ఫర్ మీన్స్ మనం బేసిక్ సబ్జెక్ట్ కి ఇప్పుడు వస్తాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ యాజ్ ఎ కెరియర్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఐడెంటిటీ గివెన్ బై ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ త్రూ సెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కి ఏంటంటే తను సిఏ క్లియర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి సిఏ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంటారు. వెరాస్ ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్స్, బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కి కానీ వీళ్ళందరికీ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దేర్ డిగ్రీ దే విల్ గెట్ డిగ్రీ రిలేటెడ్ ఐడెంటిటీ ఫ్రమ్ స్పెసిఫిక్ యూనివర్సిటీ. అంతే తప్పితే ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి కనెక్టెడ్ గా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ గా ఐడెంటిటీ డైరెక్ట్ గా తెచ్చుకోలేరు. సో దీనికోసం ఒక అడిషనల్ ప్రొవిజన్ ఏం పెట్టారు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఎవరైనా ఒక పర్సన్ ఈ ఆఫ్టర్ క్లియరింగ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ ఫ్రమ్ ఎ యూనివర్సిటీ he can apply before the chief commissioner of income tax or commissioner of income tax. అంటే నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ జ్యూరిసిక్షన్ లో. మై డీటెయిల్స్ ఆర్ సో అండ్ సో, నా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ సో అండ్ సో అని ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసి ఒక ఫామ్ కమిషనర్ ముందు కానీ చీఫ్ కమిషనర్ ముందు కానీ ఫైల్ చేస్తే ఆఫ్టర్ డ్యూలీ కన్సిడరింగ్ దట్ ఫామ్ వాళ్ళు మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అని ఒక ఐడెంటిటీ ఇస్తారు. వే బ్యాక్ వెళ్తే అంటే నౌడేస్ సిఎస్ ఆర్ మోర్, బట్ 1940s లో 60s లో 70s లో చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్. ఎందుకంటే అప్పుడు సిఏ క్లియరింగ్ మెకానిజం వాజ్ నాట్ దట్ ఈజీ అండ్ రిసోర్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అంటే మేజర్ గా వచ్చేది దెర్ విల్ బి 3 డెసిగ్నేట్స్. వన్ ఈజ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద అడ్వకేట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఐటీపీ. అడ్వకేట్స్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్ట్రీమ్స్. అంటే వాళ్ళకి అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ అవేర్నెస్ తక్కువ ఉంటది కాబట్టి ఫర్ ఫైలింగ్ రిటర్న్స్ ఎట్సెట్రా దే విల్ బి పుష్డ్ బ్యాక్ అండ్ దే విల్ బి ఇన్ ద లాస్ట్. వేరాస్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రొవిజన్స్ లో దే మే బి ఇన్ ఫార్వర్డ్. సో ఐటీపీస్ వర్ ద రూలర్స్ అండర్ ట్యాక్స్ ఇన్ ద ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రెజిమ్. మీన్స్ అప్పుడు రిటర్న్ ఫైల్ చేయడం, బుక్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఎట్సెట్రా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ హ్యాండిల్డ్ బై ఐటీపీస్. ఈవెన్ టుడే దెర్ ఆర్ ఐటీపీస్ హూ are having enough work and much more work than chartered accountants and other practitioners because of their experience and their passion with the work etc. Some tax practitioners are having around 1000 files. 1000 files. Yes, I've seen the person who is a become person in Usmanganj. I don't want to make a mention. He hired, the senior persons from the department, morning to evening. There are, I think, some 20% staff. They will always be filing part of it. Okay. I think he must be having more than 2000 files. He's only become. I'm talking about in the 90s. So yes, the sir. degree which we are holding is not that important criteria. The passion which we are having towards profession is the major thing. As sir rightly said,
Some IDPs are engaging department officials, retired department officials, chartered accountants, etc., because they are having that high magnitude of work and that high level of understanding. From day one, they were associated with their clients. They helped their clients at various stages. They spent their time on understanding the subject. They have dealt very diversified and crucial matters for the clients. So they are holding that importance. So for even for ITPs, they can get a good amount of return by practicing. This is what we wanted to say by giving the example of such famous persons. So for getting this identification, we should approach chief commissioner or commissioner with one specific form, which is called Form 39. It will Well, be for rightly that, any available. the its qualifications is only BCom or any other qualification? Oh, BCom is the sufficient qualification. Yeah. For applying as income tax practitioner, they have given a list of qualifications which will be eligible for obtaining income tax practitioner certificate, which also includes graduation from a recognized university in India. Other qualifications, other people who can obtain these are persons who have cleared accountancy examination. That is not that relevant for us because we covers under the limb of graduation from recognized university. Form for this was specified under Rule 54 of the Income Tax Rules 1962. Uh, Specific form with a format was given under Rule 54. Form name is Form 39, which contains some basic details such as name in full, father's name, permanent residential address, present residential address, professional address, place of profession India, etc. These details needs to be filled. In addition to these details, we should give one declaration to the commissioner stating that we will practice in a genuine manner. Declaration reads that I so and so do declare that what is stated in the above application is true to the best of my information and belief. That means the details which we are giving are prudent and there is no improper information in the application which we have given. Once after submitting this application, they may call for some additional information from us. They are giving one identity to us so that they needs to examine who we are. They may need to examine our certificate. They may have a personal or direct interaction with us. After finishing that, they will give us one certificate and a unique identity number. uh, we can treat it as certificate of practice. So even without that we can practice, but obtaining it may give us authority to represent in assessment phase and appeal phase. In the first phase of written preparation and filing, there is no necessity for mentioning income tax preparer certificate number or our identity. But in assessment phase, for obtaining authorization from the client, this certificate helps us a lot, and this certificate gives us authority to represent before officials, department officials, either assessing officer, income tax officer, deputy commissioner, assistant commissioner, or we can even represent before commissioners when it is with respect to applications before them. So this is the primary importance of this obtaining this certificate comes in second and third phase, assessment and appeal phase. In the first phase, majorly network and grabbing files plays major role. Only the person who is having files can file a return for his clients. Without having clients, we cannot file any return. Even though we know complete provisions, we know complete computation mechanism and everything, we can have work when there are files with us. Okay. Shall we touch upon any additional areas, sir? If they have, in case of the participants, if you have any queries, you can put it. Yeah, you can unmute the mic and speak, please, participants, because now we have, I think, for 5 minutes time to close. Hello. I think they Yeah, have. they have no, sir. They put it in the chat box.
They are not IT because it is a, for them it's a new subject, no, sir. New subject. Okay, so that's the reason they may not be, but the They can so get back through you whenever they have any doubts in income yeah, tax. yeah, that we will We always also share it. open Yes, to sir. them. Yes, sir. So now you have covered a lot, actually. 1 minute, please, sir. Sir, you have covered actually income tax practitioner, how to get that registration with the commissioner. You mentioned it, and then you also explained about the tax return filing and what are the components in that. And it was very in a simple way. So hope our students have got most of information. And the next topic, we wanted to have a one more career. It is called as a tax return preparer, TRP. Yes, sir. Okay. So that part of it also, we will have one lecture from him in the future. That will be the main thing, sir. And we may also, so now you have covered it, entire thing about the IT practitioner, ITP. I request all our participants, please open up the mics and please give him a big hand. Let us thank him. All the students, all of you. Thank you, Yeah, sir. Thank you, yeah. sir. Thank you. Thank you. Sir, they respond. Actually, they're quite, what I would say, calm students, but when you want to open up, uh, they come out. Thanks a lot. And sir, thank you for the session. Nice. Thanks for providing Good. opportunity, sir. Sir. Thanks to IPA. Thank you. Thank you. All the best. Okay. Good day.